Welcome to another session on the concept of management. Today in this session, we will be discussing about the major contributions of Henry Fayol and the 14 principles developed by him. In the last class, we have discussed about the management principles. Management principles are the fundamental truth, or we can say that the principles of management are the guiding rules of law for managerial action. Basically, there are two experts who have developed the principles of management. The first one is F.W. Taylor, and the second one, Henry Fayol. Frederick Winslow Taylor put forward the concept of scientific management. The principles laid down by F.W. Taylor are meant for operational or supervisory level. Henry Fayol put forward the 14 principles of management which are applicable for the general administration. Hence, he is known as the father of general management. Just briefing about Henry Fayol. Henry Fayol started his career as a junior engineer in a coal mine company in France and became the general manager in 1880. He not only saved the large coal and steel company from the bankruptcy, but also led to a crowning success. Henry Fayol made three contributions to the theory of management, which gave him the title Father of General Management. The major contributions of Henry Fayol are: the first one, he made a clear distinction between the technical and managerial skill. The second contribution is he identified the functions constituting the management process such as planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. The third contribution, he developed the 14 principles of management which act as the guidelines for the managers to perform managerial activities. മാനേജ്മെൻറ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഹെൻറി ഫയോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 സംഭാവനകൾ നൽകി. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ജനറൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പദവിയും നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ്: ഒന്ന്, ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലും മാനേജറിയൽ സ്കില്ലും തമ്മിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തി. 2, പ്ലാനിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ്, കമാൻഡിംഗ്, കോർഡിനേറ്റിംഗ്, കൺട്രോളിംഗ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 3, മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ 14 തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അത് മാനേജർമാർക്ക് മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Let us look into the 14 principles of management. The first principle is division of work. This principle states that work should be divided among the individuals and the group in order to get the benefit of specialization. As per the principle, the work should be assigned or delegated to the employee or the worker, who can do it in the best manner. Thus, it leads to the specialization. That is, the whole work is divided into smaller tasks and each task is to be carried out by a specialist. Work specialization increases the skill and the ability of the workers, which in turn increases the output, profitability and reduces the overall wastages. ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്, അതായത് ജോലിയുടെ വിഭജനം. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നതിന് ജോലി വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പിനും ഇടയിൽ വിഭജിക്കണം. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ജോലി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജീവനക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളിക്കോ ചുമതല നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തണം. ഇത് സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതായത് മുഴുവൻ ജോലിയും ചെറിയ ചുമതലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ ജോലിയും ഓരോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് നടത്തേണ്ടത്.
അങ്ങനെ വർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊഴിലാളിയുടെ കഴിവ് വർദ്ധിക്കും, അത് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള വേസ്റ്റേജസ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. The second principle is authority and responsibility. Authority means the right of a superior to give orders or commands to the subordinate and take decisions. But responsibility means the obligation to perform the assigned task and to achieve the specified goals in a satisfactory manner. That is, he is accountable to do his duties on time. Authority is a combination of two things. One, official authority and personal authority. Official authority derived from manager's official position, while personal authority derived from intelligence, experience, past service, etc. Hence, there should be a proper balance or parity between the authority and responsibility. Giving orders without fixing responsibility is useless. Similarly, responsibility without adequate authority will make the individual ineffective. രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും. അതോറിറ്റി എന്നാൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉത്തരവുകളോ കമാൻഡുകളോ നൽകുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മേധാവിയുടെ അവകാശമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തം എന്നാൽ നിയുക്ത ചുമതലകൾ, അതായത് അസൈൻഡ് ടാസ്കുകൾ നിർവഹിക്കുവാനും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ നേടുന്നതിനുള്ള ബാധ്യതയാണ്. അതായത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. അതോറിറ്റി എന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റിയും രണ്ട് പേഴ്സണൽ അതോറിറ്റിയും. ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റി അതായത് ഔദ്യോഗിക അതോറിറ്റി, മാനേജർമാരുടെ പൊസിഷൻ, അതായത് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം കൊണ്ടുള്ള അതോറിറ്റി. പേഴ്സണൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ്, അനുഭവം, മുൻകാല സേവനങ്ങൾ മുതലായവയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന അതോറിറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും തമ്മിൽ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥയോ തുല്യതയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നത് പ്രയോജനകരമല്ല. അതുപോലെ മതിയായ അധികാരമില്ലാതെ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകുന്നതും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല. The third principle is discipline. According to this principle, there should be a proper discipline in the organization. The employee must obey and respect the rules that governs the organization and comply with the terms of employment agreement. It implies respect for agreements designed to secure obedience. Henry Fayol declares that discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements, and judicious application of penalties. Discipline is essential for the smooth functioning of the organization too. മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡിസിപ്ലിൻ, അതായത് അച്ചടക്കം. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ശരിയായ അച്ചടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ജീവനക്കാർ ഓർഗനൈസേഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും തൊഴിൽ കരാർ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുകയും വേണം. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരണം സുരക്ഷിതമാക്കുവാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കരാറുകളുള്ള ആദരവിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അച്ചടക്കത്തിന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും നല്ല മേലുദ്യോഗസ്ഥരും വ്യക്തവും നീതിയുക്തവുമായ കരാറുകളും പെനാൽറ്റീസിൻ്റെ ന്യായമായ പ്രയോഗവും ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് അച്ചടക്കം, അതായത് ഡിസിപ്ലിൻ ആവശ്യമാണ്. The fourth principle is unity of command. This principle states that
There is only one boss to an employee who give him orders and instructions, and the employee report to him only. That is, the subordinate should receive orders from one superior only. It is necessary to avoid conflicting orders and confusion. The basic fact is that one subordinate can serve only one master at a time. This avoids confusion and delays in decision making. നാലാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ്, ആജ്ഞയുടെ ഐക്യം. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവനക്കാരന് ഓർഡറുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ബോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ജീവനക്കാരൻ തൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നൽകൂ എന്നും പറയുന്നു. അതായത് ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കണം. അതിനാൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ഓർഡറുകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു സമയം ഒരു യജമാനനെ മാത്രമേ സേവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വസ്തുത. ഇത് ആശയക്കുഴപ്പവും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ കാലതാമസവും ഒഴിവാക്കുന്നു. The fifth principle is unity of direction. This principle states that the work and the efforts of the organization as a whole must be in the same direction. For achieving this, there should be one head and one plan for a group of activities having the same objectives towards the accomplishment of the organizational goals. Unity of command cannot exist without unity of direction. അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനവും പരിശ്രമവും ഒരേ ദിശയിലേക്കായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. ഇത് നേടുന്നതിന് ഒരേ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തലയും ഒരു പദ്ധതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ കൂടാതെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് നിലനിൽക്കുകയില്ല. The sixth principle is subordination of individual interest to general interest. This means that organization's interest is given top priority over the interest of the individual employee. The management should try to reconcile individual interest with the common interest. When there is a conflict between the two, the interest of the organization should prevail over the individual interest. ആറാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നത് വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യത്തെ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിന് വിധേയമാക്കുക. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തിഗത ജീവനക്കാരൻ്റെ താൽപ്പര്യത്തേക്കാൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ താൽപ്പര്യത്തിനാണ് മുൻഗണന. വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യങ്ങൾ പൊതു താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രമിക്കണം. രണ്ടും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ വ്യക്തിഗത താൽപ്പര്യത്തേക്കാൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ താൽപ്പര്യം നിലനിൽക്കണം എന്നതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഹെൻറി ഫയോൾ പറയുന്നത്. സെവൻത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ. The employee should be given fair and equitable wages to ensure their satisfaction and increase productivity. The term fair means the employee should get a salary what he deserves. The term equitable means he should be given the salary what other organization of the same industry are paying for the similar post. The pay depends on employees' value to the organization and on the factors like availability of personnel, general business conditions, etc. ഏഴാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതിഫലം പറയുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ സംതൃപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ന്യായവും
തുല്യമായ വേതനം നൽകണം. ന്യായം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവനക്കാരന് അർഹമായ ശമ്പളം നൽകണം. തുല്യം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സമാന വ്യവസായത്തിലെ മറ്റു ഓർഗനൈസേഷനുകൾ സമാന തസ്തികകൾക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകണം. ജീവനക്കാരൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൂല്യത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലഭ്യത, പൊതു ബിസിനസ് അവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ ശമ്പളം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. The eighth principle is centralization and decentralization. Centralization is when the top level retains the authority. Decentralization is when there is delegation of authority at all levels. In other words, everything that reduces the role of subordinates is centralization, and everything that increases the subordinates' role is decentralization. Hence, the management must decide the degree of centralization and decentralization of authority in an organization. എട്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും, അതായത് കേന്ദ്രീകരണവും വികേന്ദ്രീകരണവും. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അധികാരം നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ, അതായത് കേന്ദ്രീകരണം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അധികാര നിയോഗമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വികേന്ദ്രീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പങ്ക് കുറയ്ക്കുന്നതെല്ലാം സെൻട്രലൈസേഷനും സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പങ്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഡീസെൻട്രലൈസേഷനുമാണ്. അതിനാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതോറിറ്റിയുടെ സെൻട്രലൈസേഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ അളവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കണം. Ninth principle is Scalar Chain. There must be a chain of authority and communication in an organization that flows from top level to bottom level. Scalar chain refers to the chain of superiors ranging from ultimate authority to the lowest level in the organization without a broken line. This states that superior subordinate relationship and the authority of the superiors in relation to the subordinates at various levels. To prevent the delay in passing information, Henry Fayol gave the concept of Gangplank. ഒമ്പതാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിള് സ്കെയിലാർ ചെയിൻ. ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ത്ത നിലയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെയും ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെയും ഒരു ശൃംഖല ഉണ്ടായിരിക്കണം. അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി മുതൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിൽ വരെയുള്ള മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശൃംഖലയെ സ്കെയിലാർ ചെയിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റുമായുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉയർന്ന സബോർഡിനേറ്റ് ബന്ധവും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അധികാരവും ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിലെ കാലതാമസം തടയാൻ ഫയോൾ ഗാങ് പ്ലാങ്ക് എന്ന ആശയവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Here we find two ladders from the authority, one from E to A and the other from O to A. If D has to communicate with N, the message should ordinarily move up through C and B, then towards A. And then from A to L, M and N. The concept of Gangplank is shown by dotted line joining D and N. It permits D to communicate directly with N, not on urgent matters, without weakening the chain of command. The Gangplank allows two employees at the same level. ഇവിടെ അധികാരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലാഡേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം.
ഒന്ന് ഇ മുതൽ എ വരെയും 2 ഒ മുതൽ എ വരെയും. ഡിക്ക് എന്നുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തണമെങ്കിൽ സന്ദേശം സാധാരണഗതിയിൽ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ എയിലേക്ക് നീങ്ങണം. തുടർന്ന് എ മുതൽ എൽ വരെയും പിന്നെ എം എൻ വരെയും താഴോട്ട് പോകണം. ഡി എൻ ചേരുന്ന ഡോട്ടിട്ട ലൈനാണ് ഗാങ് പ്ലാങ്ക് എന്ന ആശയം കാണിക്കുന്നത്. ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിനെ ദുർബലപ്പെടുത്താതെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്നുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇത് ഡി എ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരേ തലത്തിലുള്ള 2 ജീവനക്കാരെയാണ് ഗാങ് പ്ലാങ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. The 10th principle is order. This principle states that there must be a proper place for everything or everyone, and everything or everyone should be in its intended place. It means that men and materials should be at the designated place and at the right time. This avoids hindrances in production and improves efficiency of the employees. 10th പ്രിൻസിപ്പിളായ ഓർഡർ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും എല്ലാവർക്കും ഉചിതമായ സ്ഥലമുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തും ആയിരിക്കണം. അതായത് പുരുഷന്മാരും വസ്തുക്കളും നിശ്ചിത സ്ഥലത്തും ശരിയായ സമയത്തും ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിനാൽ പ്രവർത്തനത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. The 11th principle is equity. Equity means kindliness and justice in the behavior of managers towards the workers. The managers should adopt a sympathetic and unbiased attitude towards the subordinates. This creates a friendly atmosphere between the superior and the subordinates at the workplace and also increase loyalty and devotion. It is very essential for the successful functioning of every enterprise. 11th പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇക്വിറ്റി പറയുന്നത് തൊഴിലാളികളുള്ള മാനേജർമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ദയയും നീതിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മാനേജർമാർ കീഴ് ജീവനക്കാരോട് അനുഭാവവും പക്ഷപാതപരമായ മനോഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരും കീഴ് ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും വിശ്വസ്തതയും ഭക്തിയും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് എല്ലാ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെയും വിജയകരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ്. The 12th principle is stability of tenure of personnel. The employees should be selected through a careful procedure of recruitment. Once they are appointed against the vacancy of the post, the employees should not be moved from their positions frequently. They should be given time to show their results. Employees cannot work efficiently unless job security is assumed to them. Employee turnover should also be reduced to ensure effectiveness and efficiency. 12th പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെന്യൂർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ, അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാലാവധിയുടെ സ്ഥിരത. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിയമത്തിലൂടെ ജീവനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഒഴിവിലേക്കോ തസ്തികയിലേക്കോ അവരെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനക്കാരെ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റരുത്. അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കുവാൻ അവർക്ക് സമയം നൽകണം. അതുപോലെ തൊഴിൽ സുരക്ഷ അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഫലപ്രാപ്തിയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പിക്കുവാൻ ജീവനക്കാരുടെ ലേബർ ടേൺ ഓവർ കുറയ്ക്കണം. The 13th principle is initiative.
It means freedom to think out and execute a plan. The managers should motivate the employees to give their ideas and suggestions. This will develop a sense in them that their views are valued by the organization. പതിമൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളായ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പറയുന്നത് ഒരു പദ്ധതി ആലോചിച്ച് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നാണ്. മാനേജർമാർ അവരുടെ ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുവാൻ ജീവനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ഓർഗനൈസേഷൻ വിലമതിക്കുന്നു എന്ന ബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. The 14th principle is esprit de corps. Esprit de corps is a French word which means team spirit. The simple word meaning is union is strength. The managers should promote teamwork and harmony to maintain coordination and cooperation among the employees. This will create an environment that they can work together as a team for the accomplishment of common objectives of an organization. ടീം സ്പിരിറ്റ് എന്നർത്ഥമുള്ള ഫ്രഞ്ച് പദമാണ് എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോപ്സ്. യൂണിയൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നും ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ ഏകോപനവും സഹകരണവും നിലനിർത്തുന്നതിന് മാനേജർമാർ ടീം വർക്കുകളും ഐക്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇത് ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും പൊതു ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറുന്നതിനായി ഒരു ടീമായി അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയും.